यूटीवी क्राइम स्टेशन में स्वागत है तमाम दर्शकों का। इस वक्त में एक सनसनीखेज खबर शहर बीजापुर के अंदर कई दिनों से देखा जा रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए जो है कंट्री पिस्तौल बरामद हो रहे हैं। आज ही जो है प्रेस मीट करते हुए जिला एसपी ने बताया कि शहर बीजापुर के अंदर पुलिस की कार्रवाई में 5 कंट्री पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन तीनों लोगों को शहर बीजापुर से ही गिरफ्तार किया गया। पहला नाम है नईम सिराज जो है, दूसरा नाम है निहाल महबूब तांबोली और तीसरा नाम है सिद्धू गुरप्पा मुदल। ये तीनों लोगों को शहर बीजापुर में पुलिस ने जिंदा कारतूस जो 6 कारतूस और 5 कंट्री पिस्तौल के साथ इन्हें गिरफ्तार किया है। शहर बीजापुर में कई दिनों से देखा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में कई बार शहर बीजापुर में ऐसे कंट्री पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हो रहे हैं। शहर बीजापुर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जिंदा कारतूस और ये कंट्री पिस्तौल की भरमार ये इशारा तो नहीं दे रहे शहर बीजापुर में कि एक बड़ा गैंगवार होने की संकेत तो नहीं है। इसी के चलते हुए शहर बीजापुर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को चाहिए कि शहर बीजापुर से आने जाने वाली वो तमाम इनसाइड और ऑनसाइड दोनों तरफ से जो बॉर्डर लगता है, बॉर्डर पर देख रेख की और प्रॉपर चेकिंग की जरूरत है। अगर इस तरह से प्रॉपर चेकिंग हर गाड़ी की जाए और इस तरह संज्ञान लिया जाए तो हो सकता है कि और ज्यादा ऐसे कंट्री पिस्तौल और ऐसे कंट्री पिस्तौल ले जाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तमाम चीजें शहर बीजापुर में धड़ल्ले से चल रही हैं। दूसरी तरफ एक खौफ का माहौल भी बना हुआ है। जब पुलिस प्रॉपर तरीके से न्यूज शाया करती है कि इतने पिस्तौल बरामद हुए हैं कंट्री और इसके साथ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, तो पब्लिक में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। शहर बीजापुर की पब्लिक जो है इस वक्त दहशत में है कि आखिर इतना इसला यानी इतनी कंट्री पिस्तौल आ कहां से रहे हैं। शहर बीजापुर में इतने पिस्तौल कौन सप्लाई कर रहा है, ये कंट्री पिस्तौल कहां पर बन रहे हैं, इन्हें सप्लाई करने वाला कौन है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा राजनेता या पॉलिटिक्स आदमी का इन पर हाथ हो सकता है। इस तरह की भी आशंकाएं पब्लिक की मन में पनप रही हैं। अब इन आशंकाओं को पब्लिक की मन में जो पनप रही हैं, एक तरह का पैनिक क्रिएट किया गया है कि दहशत क्रिएट हो रही है जहनों में पब्लिक के। इसे दूर करने की कोशिश प्रॉपर तरीके से जो है हमारे एसपी साहब कर रहे हैं, पर इतने करने पर क्या जो पब्लिक के अंदर जो पैनिक क्रिएट हुआ है, जो दहशतगर्दी क्रिएट हो रही है, उसे दूर किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो है ये असला इस बरामद पुलिस कर रही है, तो आखिर और शहर में ऐसे कितने कंट्री पिस्तौल सप्लाई करने वाले लोग हैं। ये प्रॉपर जो सप्लाई हो रही हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, इनकी प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हुए एक प्रॉपर जांच होनी जरूरी है। आखिर ये पिस्तौल किस तरह से शहर बीजापुर में आ रहे हैं, किसके जरिए आ रहे हैं, कई बड़े लोगों का तो इनमें हाथ नहीं है। बीजापुर एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी और सीपीआई मलैया मठपति और पीएसआई ज्योति खुद मैडम के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई। ದಿನಾಂಕ 6/3/2025 ನಮ್ಮ APMC ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 22/25 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ 25A ಮತ್ತು 1A ಮತ್ತು 29B A ಆ್ಯಂಡ್ B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯಾದಂತಹ ನಯೀಮ್ ಶಿರಾಜ್ ಶಾಮಣ್ಣವರ್ ಈತನನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಹತ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆತನು ಕೊಟ್ಟದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರಾದಂತಹ ನಿಹಾಲ್ ತಾಂಬೋಳಿ 25 ವರ್ಷ, ಭವಾನಿನಗರ ವಿಜಯಪುರ, ಈತನ ಹತ್ರ 3 ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲು ಮತ್ತು 4 ಸಜೀವ ಗುಂಡುಗಳು, ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ಮೂಡಲ್ಗಿ 29 ವರ್ಷ, ಯೋಗಾಪುರ ಕಾಲನಿ ವಿಜಯಪುರ, ಈತನ ಹತ್ರ 1 ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲು ಮತ್ತು 1 ಸಜೀವ ಗುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 5 ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲು ಮತ್ತು 6 ಸಜೀವ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆದಂಥ ಶಂಕರ್ ಮಾರಿಯಾಳ್ ಮತ್ತು ರಾಮನಗೌಡ ಹಟ್ಟಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆದಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಯಲಿಗಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ CPI ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಜ್ ಆದಂಥ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಮತ್ತು APMC ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ PSI ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋತ್
ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದಂತಹ ಗುಡಗುಂಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಮೆಲಸ್ಕರಿ, ರಮೇಶ್ ಜಾಧವ್, ಗಣಪಟ್ಟಿ, ಆಸಿಫ್ ಲಷ್ಕರಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಮಾಳಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಮಕ್ನಾಪುರ್, ಆನಂದ್ ಹಿರೇಕುರ್ಬರ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಪೂಜಾರಿ, ಎಸ್.ಬಿ. ತೆಲಗಾಂವ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಿರಾದರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 5 ಕಂಟ್ರಿಮೇಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲು ಮತ್ತು 6 ಸಜೀವ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ 3 ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಏನು ಇವರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಮೂಡಂಗಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 6 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈತ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಿಹಾಲ್ ತಾಂಬೋಳಿ ಈತನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಯೀಮ್ ಶಿರಾಜ್ ಶಾಮಣ್ಣವರ್ ಈತನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಪರಾಧಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಮೇಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗುವುದು. ತಾಂಬೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರ್ಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು SC/ST ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ APMCಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರ್ಟ್ ಕೇಸು, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 307 ಆ್ಯಂಡ್ 354 ಕೇಸು. ಅದೇ ರೀತಿ APMCಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2023, 24ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 25ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ 3 ಜನ ಒಂದೇ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಪರಾಧಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನಂತ ಉಳ್ಳವರು. ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇವರ ವಿರುದ್ಧವಿರುವಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ಏನಾದರೂ ಇವರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವ್ರದ್ದು ರೌಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೂ ಬುಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So we'll go to the next लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए. साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए.